Hi everyone, hope you all are doing truly well. We are at the Highway Hospital and Multi-Specialty Center, which is a designated vaccine, COVID-19 vaccine center. And you can see how well organized it is out here. They've placed enough number of chairs so people can sit away from each other, and at the same time all the senior citizens can be comfortable. Herein we can see there's a registration desk where people have started registering already, and a very smooth process where the older people don't have to wait for too long. And right from here now we will be going up to the vaccination center itself where the vaccine is being injected. Come here, vaccinate, sanitize your hands, and move from here. There is an elevator here. We are out of the elevator here now on the first floor, and here is the registration desk. They are very fast and smoothly managed. The next stop point is here where you have to actually give your details of your case history, if you have any comorbidities, etc. So that the doctors are aware about any allergies or anything that you may be having. From there, this is the first vaccination room where the patients are vaccinated, and here is the second one. The second vaccination room, so that it doesn't get crowded at all at any point in time. Once the vaccination is done, then people can come here and wait, because everyone has to wait for about 40 minutes to see if there is no reaction to the vaccine per se. This is the first waiting area. Here's the tea counter where tea is made and served to all those who are getting vaccinated and would like to have a hot cup of tea. Also, I can see water and snacks served here, and people are very comfortably waiting here. So people are waiting here, and what you could see is right from downstairs to here. Downstairs there was hardly any rush. Everyone is well managed, and after they are waiting again, they are comfortable. So you will see more people out here, but it's all well managed for the senior citizens especially. Hi, this is Srinivas Gadia. I have just taken the Covaxin at Highway Hospital at Thane, and the experience has been beautiful. I hardly waited for 5 minutes, and that everything is over. Feeling very comfortable. Staff is very cooperative. Staff, doctors, everything is cooperative. And with this confidence given by my friend Narendra Padkar 10 years last week. So with his reference I came, and tomorrow I am going to bring my mother who is 93 years. She is also here. So all well. Thank you. मनात भीती वाटते. येऊ का नको असं विचार करत होते, पण नंतर झालं व्यवस्थित. आणि वॅक्सिन घेताना काही दुखलं वगैरे त्रास काहीच. मी डॉक्टर शेखर सुराडकर. खरं पाहिलं तर मी सर्जन आहे अँड हायवे हॉस्पिटल अँड मल्टी स्पेशालिटी सेंटरचा संचालक आहे, आणि गेले 20-25 दिवसापासून आपल्या इथे आपण व्हॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम राबवत आहे, आणि आतापर्यंत जवळपास 2,000 ते 3,000 लोकांनी याचा फायदा घेतलेला आहे. सध्याचा काळ मित्रांनो अतिशय कठीणाईचा आहे. कोविडची दुसरी वेव्ह चालू झालेली आहे,
नागरिकांनी, प्रत्येक नागरिकांनी अत्यंत काळजी घेण्याचं अत्यंत जरूरत आहे. मास्क मी आज मास्क घातला नाही कारण माझे शब्द तुमच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, पण मास्क घालणं नितांत आवश्यक आहे. डिस्टन्स, एकमेकांमध्ये अंतर 6 फूट ठेवणे, हँड सॅनिटायझेशन व स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर प्रत्येक नागरिकांनी, प्रत्येक लहान मुलापासून तर सिनियर सिटीजन, वयोवृद्ध माणसांनी सगळ्यांनी घेणं अतिशय आवश्यक आहे. मी पुन्हा सांगतो की सेफ डिस्टन्स, सेफ कव्हरिंग युअर फेस विथ मास्क आणि अंतर ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि कोविड व्हॅक्सिनेशन ज्यांनी पण आता सध्या आपण 45 वर्षाखाली प्रत्येक नागरिकांसाठी ही सोय चालू केलेली आहे. आपल्या जवळपासच्या केंद्रात जाऊन ती लस घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. 2 डोस 1 महिन्याच्या काही व्हॅक्सिनमध्ये 1.5 ते 2 महिन्याच्या अंतरानंतर घेणं आवश्यक आहे. त्याच्या 15 दिवसानंतर तुम्हाला इम्युनिटी मिळेल, तोपर्यंत इम्युनिटी मिळणार नाही. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर कल्पना सुराडकर आहे आणि मी हायवे हॉस्पिटल येथे गेले 25 वर्षापेक्षा जास्त मी इथे प्रॅक्टिस करत आहे. माझी स्पेशालिटी मेडिसिन आहे, मी MD मेडिसिन आहे. आणि आज आपण सर्वत्र पाहतो की करोनाने सर्व हाहाकार उडवलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये स्पेशली आज आपण अनेक केसेस पाहत आहोत आणि ह्या करोनाची फाईट करण्यासाठी आज व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्ह आपल्या देशामध्ये चालू आहे. तर याचा 60 वर्षावरील नागरिकांना लाभ देण्यात आला होता आणि आता सध्या 1 तारखेपासून 45 वर्षाच्या वयाच्या लोकांसाठी आता हा व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्ह चालू आहे आणि याचा लाभ सर्वांनी घ्यायला पाहिजे आणि आजसुद्धा ते घेत आहेत. आमच्या हॉस्पिटलतर्फे आम्ही गेल्या 9 मार्चपासून हा व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्ह चालू आहे आणि सुरुवातीच्या काळात आम्ही जेवढ्या केसेस केल्या त्याच्यापेक्षा दुपटीने आज आम्ही आमची सेवा देत आहोत. कारण की आम्हाला माहिती आहे व्हॅक्सिनेशन लवकरात लवकर जास्तीत जास्त लोकांना करायचं आहे. याकरता आज आम्ही सुरुवातीला जे 200 लोक करत होतो, आज आम्ही 400च्या वर व्हॅक्सिनेशन देतो आहे. नमस्कार, मी संदीप सामंत, मेधा सामंत. मी आजच पहिला डोस घेतलेला आहे हायवे हॉस्पिटलला आणि एवढी सुरेख सर्व्हिस आहे. आम्हाला 10:30 वाजता बोलवलं होतं, आम्ही 10:25ला आलो. आमचं टोकन होतं, खाली आम्हाला 2-3 अटेंड केलं. एक मला वाटतं 5 मिनिटांवर बसायला, बरोबर 10:31ला आम्ही वर आलो. एवढी सुरेख सर्व्हिस. तिथे काउंटरवरती रजिस्ट्रेशन असल्यामुळे त्यांनी आमच्याकडनं आधार घेतलं, आधार रजिस्टर केलं. एक 7व्या मिनिटाला मला वाटतं आम्ही 10:40ला आलो. पण सर्व स्टाफ तिथे हसतमुख आहे आणि तेव्हा आधी जे काही फोटो बघून थोडी भीती वाटली होती. थोडी इंजेक्शन आहे ते वय झालंय, पण बिलकुल नाही. त्यांच्या इंजेक्शन देणाऱ्या मॅडम होत्या, त्यांनी आम्हाला एवढं रिलाय केलं की मला खरं दिल्याचं कळलंच नाही. मला मी हातात पहिल्यांदा इंजेक्शन घेतलं, खरं म्हणजे कमरेवरती घेतो, मी घाबरत होतो. त्यामुळे झालं तेव्हा मला कळलं की झालं. आता म्हणजे उठा. तर नाही, फार सुरेख, अतिशय म्हणजे सुरेख स्टाफ आहे. गेले 6 महिने डॉक्टर या आणि एकंदर एवढी भीती वाटली होती. पण आज बऱ्याच दिवसांनी मी हॉस्पिटल आलो, घाबरत आलो मी आणि माझी मिसेस. फार सुरेख, अतिशय. मी सगळ्या डॉक्टरचं, सगळ्या स्टाफचं, अगदी त्यांच्या सगळ्या म्हणजे डॉक्टर चांगले आहेत, बाकीचा स्टाफ, तुमचं अटेंडंट, जे रिसेप्शन, एवढा त्यांनी सुरेख ट्रेन केलेला आहे. आणि अर्धा तासाचं जे थांबायला सांगतात तेवढ्या त्यांच्या मॅडमनी येऊन मला माझं सर्टिफिकेट डाउनलोड करून दिलं. त्यामुळे बसलात म्हणजे पाणी विचारलं, बिस्लेरी दिलं, माझं सर्टिफिकेट डाऊन. आणि आमचं ठीक आहे, मी थोडासा टेक्नोसेवी आहे, पण जे बाकीचे सिनियर सिटीजन 90 वर्षाचे गृहस्थ होते त्यांना देखील त्याने मदत केली. तुमचा मोबाईल नंबर त्यांच्या मुलीवर पाठवून सर्टिफिकेट पाठवून दिलं. म्हणाले हे सेवा काम ही जी आहे सर्व्हिस अशी फार फार सुरेख. मी दुसऱ्या डोसच्या तर लवकर वाढ होतोय, कधी दुसऱ्या डोसला मला मेसेज आणि कधी मी येतो आहे. नाही, आणि आम्ही बाहेर जाऊन हे सगळ्यांना सांगू की खरंच म्हणजे खूपच सिस्टमॅटिक. आणि वर्षभर आपण म्हणजे डॉक्टरांबद्दल ऐकत होतो, पण असं हॉस्पिटलमध्ये येणं झालं नव्हतं, त्यामुळे थोडीशी भीती होती. पण त्याचं इथे आल्यावर बिलकुल वाटलंच नाही आणि एकदम कम्फर्टेबल. आम्हाला खूपच छान आणि सगळा स्टाफ एकदम बेस्ट. प्रत्येकाने हे व्हॅक्सिनेशन केलंच पाहिजे असं मी सगळ्यांना सांगेन. धन्यवाद. खरंच मला माझ्या मित्रांनी सांगितलं होतं, तू हायवेला जा, जाऊ नकोस, हायवे हॉस्पिटलला जा. माझ्या वडिलांना मी जाऊन असं, पण सांगणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष अनुभव येणं वेगळं. खरंच छान. थँक्स सगळ्यांचा. मी मैडम ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया और इसका अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा है. डॉक्टर शेखर और कल्पना ने भी अच्छा ये सपोर्ट किया. इंजेक्शन बहुत अच्छा, कुछ मालूम भी नहीं पड़ा कि इंजेक्शन दिया करके. मूंगी काटा है ऐसा भी नहीं लगा. This is Daksha Thakur. I had come here to Highway Hospital for taking the COVID vaccine, and it hardly took 5 minutes for us to get the vaccine.
and right from the beginning up to the verification of registration and given injection, the facility and all the staff are very cordial and very cooperative. And without wasting any single time, we could get the vaccine within 5 minutes. And now we are in the waiting room over here. In waiting room also good care is been taken, good hospitality is been given here. And I would specially thank Dr. Kalpana and Dr. Shekhar. And sisters over here are also very friendly and they have given us a very good treatment. Thank you very much.